전쟁의 기온이 감돌던 1939년 8월 전 세계가 충격에 휩싸이는 사건이 일어납니다. 바로 독일과 소련의 독수 불가침 조약 체결이었죠. 그리고 불과 8일 후에 독일이 폴란드를 침공합니다. 당시 독일과 소련이 체결했던 비밀 조항에는 폴란드 침공 외에 북유럽을 나눠 갖는다는 내용도 포함되어 있었고, 그 중에서도 발트 3국과 핀란드는 소련의 타겟이었죠. 그렇게 폴란드를 독일과 분할 점령한 소련은 1939년 11월 핀란드를 침공하기 시작했습니다. 그러나 스탈린의 예상과 달리 쉽게 핀란드를 점령하지 못했고, 겨울 내내 소련군에 막대한 피해를 강요했죠. 그럼에도 불구하고 국제적 고립이었던 핀란드는 더 이상 소련의 물량 공세를 당해낼 수 없었고, 결국 만네르하임 방어선이 무너지면서 1940년 3월 핀란드는 소련에 항복하고 평화협정을 체결합니다. 마지막까지 저항한 결실로 소련의 속국이 되는 것만큼은 피할 수 있었지만 전체 국토의 11%를 잃어야만 했죠. 하지만 소련은 영토를 빼앗는 데 만족하지 않고 핀란드를 더욱더 압박하기 시작합니다. 그리고 1940년 6월 소련은 발트 3국을 합병하고 독일은 덴마크와 노르웨이까지 손쉽게 점령하고 말죠. 이제 완전히 고립되어버린 핀란드는 선택해야 했습니다. 그런데 그 어떤 나라도 도움의 손길을 외면했던 핀란드에게 먼저 손을 내민 나라가 있었습니다. 바로 나치 독일이었죠. 핀란드는 이미 코앞까지 다가온 소련의 위협을 제거할 필요가 있었고, 무엇보다 현재 처한 고립 상태를 벗어나야 했죠. 그렇게 악마의 손길을 끌어안고 복수를 택한 핀란드. 또다시 소련과의 전쟁이 다가오고 있었습니다. 과연 핀란드는 빼앗긴 영토를 되찾고 전쟁에서 승리할 수 있을까요? 2차 대전 소련에 맞선 핀란드의 처절한 몸부림을 그린 영화 언노운 솔저 시작합니다. 1941년 1월 겨울전쟁이 끝나기도 어느덧 1년. 핀란드군은 다시금 40만 이상의 군을 동원하는 데 이르렀고, 앞으로 다가올 전쟁에 대한 준비가 한창이었죠. Saatte nähdä, pojat, että tästä tulee kahin. Yksi kohja lähtee Saksasta ensin ja meidän milkit painaa peräksi. Se minun tietääkseni kenenkään kimppuun käynyt ole, mutta saksmanneja täällä jo on. Huomio! Jatkakaa. Tiedättekö te pojat, mitä partiolaisen vyöhän on kirjoitettu? Olen valmis. 1941년 6월 22일 독일군은 300만 대군을 이끌고 소련의 국경을 넘었고, 핀란드군은 공동교정국이란 이름하에 본격적으로 소련과의 전쟁에 참전하게 됩니다. Rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raaan hyökkäyksen kohteeksi, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan. 어느새 옛 핀란드의 땅 카렐리아에 도착한 선발부대. 소련군과의 첫 전투가 시작됩니다. Tykistä ampuu isku kakkosen eteen. Älä anna pysähtyä, koita yhteenmenoa. Missään tapauksessa ei saa jäädä tuleen makaamaan. Anna olla! Suotta tapatat itsesi, jos pääsis yksi mies lähelle. 소대장의 활약으로 첫 전투에서 승리한 핀란드군. 대다수 전쟁 경험이 없는 신병들이었지만 훌륭한 지휘관들 덕분에 피해를 줄일 수 있었죠. 그리고 이들 핀란드군에 더욱 힘이 되어줄 지원병이 도착합니다. Tässä vissiinkin on komppanian päällikkö. Me tultiin teitä yönnysmiehet. Vissiinhän majoro soittaa, että tullaan. Siinä on meidän molempia. Jaha, te olette alikersantti. Niinhän me on. Tallussa vaan syöntoit natsat. 비록 적은 수의 지원군일지라도 이곳 카렐리아 지역을 누구보다 잘 알고 있는 베테랑들이었고, 그들이 이번 전쟁에 지원한 이유는 따로 있었죠. Olisi Vänsk. Me lähdetään tänä päin. Oletteko te ennen olleet rintamalla? No taipaleissa me pelättiin. Me ollaan kannakset. Maatilat hän hitto meiltä otti henkeä ei saanut, vaikka hän tykkilöi yrittäisi. Saa nähdä, jos tuo nyt nappajaa senkin. Siellä meillä olisikin selvittämättömiä asioita naapurin kanssa. Täällä meillä on hitokaa tekemistä. 머지않아 핀란드군의 공격 준비가 이어지고 포격 소리와 함께 전투가 시작됩니다.
Tuolla perkele konekivääri. Tassu! Miten syöttää? Näkää! Anna KP minulle. Ota siellä granaattilat. Granaatteja. Sikäs kun räjähtää, niin sikäs mie ja puhistaa sen. Sitä myötä taas toiseen mutkaan. Noniin, anna vaan. Uusipas! Harkolle pistooli! Tää olikin hyvä perä. Et olikin vähän tällä sovassa. 이번 전쟁을 위해 재입대한 노장 병사의 활약으로 또다시 전투에서 승리한 핀란드군은 쉴 틈 없이 앞으로 나아갑니다. 하지만 병력과 장비 차이가 극심한 핀란드군은 매 전투마다 고전을 면치 못하죠. No niin, pois tästä ja sitten lähdetään vaikka mitä tulisi. Ei se pysty! Katso sen! 병사의 질이 달랐던 소련군은 후퇴의 연속이었고 과거 소련에게 빼앗긴 지역을 넘어서 소련땅까지 진출합니다. 이제 사방으로 포위돼버린 소련의 레닌그라드. 전쟁은 곧 끝날 것만 같았죠. Tuo on Mokoman rättelän takia rääjätty. Tämä on historiatapaus. Tieleppää Suomen uusi kaupunki. 하지만 소련군의 거센 저항으로 핀란드군은 또다시 전쟁터로 가야 했고 그들의 전쟁은 아직 끝난 게 아니었습니다. Mihin meitä viedään? Ne tilaa. Syväärillä. Me ei voida jäädä. Sinne niin jäädä munimaan. Nahkuri Norsilla tapataan. Tänne kun toisenkaan! Siivoja! Lähtä! Ne auttaa! Minä pidättelen niitä sen aikaa! Lahtinen! Jättäkää konekivääri! Sillä mitään voi. Tämä mies teki sen minkä pystyi. Anna myö ketju kuntoon. Kohta tullaan. 소련군의 반격은 밤낮을 가리지 않고 며칠을 이어가지만 오합지졸인 소련군은 그저 쉬운 먹잇감에 불과했습니다. 든든한 방어선을 확보한 덕에 소련군의 공격은 줄어들었고 이후 무려 2년 동안 교착 상태에 빠지게 되죠. 하지만 시간이 지날수록 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않았고 병사들은 잦은 휴가와 술로 지샌 날이 많아져 몸도 마음도 무뎌져 가고 있었습니다. 그 사이 독일군과의 큰 전투에서 승기를 잡은 소련군은 빼앗긴 카렐리아 지역으로 눈을 돌리죠. 그리고 1944년 6월 약 30만의 병력을 이끌고 핀란드군을 공격하기 시작합니다. Vihollinen on aloittanut suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella. Se etenee voimakkaasti molemmilla sivustoilla. Siksi rykmenttimme vetäytyy nyt kohti vanhaa rajaa. 그렇게 고대했던 옛 땅을 버리고 후퇴하는 핀란드 병사와 주민들. 예전과 달리 화력이 막강해진 소련군을 정면으로 맞서는 건 무리였죠. 하지만 지휘부에선 더 이상 후퇴하지 말라는 명령이 떨어지고 Ensimmäinen. Irroitatte äärimmäiseen rajaan. Asema on ehdottomasti säilytettävä. Voin kiertää. Pörkköle! Tarkoitus ei ole kiertää. Tarmokkaasti päälle. Toimintatapa harkintani varasta. Selvä on herra Versti. 결국 최악의 상황임에도 불구하고 그들은 적진으로 뛰어듭니다.
무기력하게 쓰러지는 병사들. 핀란드군에게 기다리는 건 신랄 같은 희망도 아닌 절망뿐이었죠. 더 이상의 싸움은 무의미할 뿐 한 명이라도 더 많은 동료를 구하기 위해 기관총마저 강물에 버린 채 후퇴를 이어나가죠. 하지만 빌어먹을 윗대가리는 이조차 허락하지 않았습니다. Haavoittuneet kyytiin, lava muuten tyhjäksi. Perkele! Missä oli miehen reservi? Miehet olivat tappioiden lomauttamia. Minä tunnen kyllä tilanteen, ei tarvitse mitään selityksiä. Teidän hätäisen arviointienne takia me menetimme parhaan mahdollisen aseman. Oletteko te lampaita vai suomalaisia sotilaita? Kun jäädään aseviin, se tarkoittaa sitä, että ne asemat pidetään taikka sitten niihin kuollaan. Hävetkää, perkele! 아무리 무슨 말을 한들 병사들은 들은 척하지 않았고 이미 코앞까지 와버린 소련군의 진격을 막을 도리가 없었죠. 사령관의 명령 따윈 안중에도 없었습니다. Aika paikko! Aseviin! Aika! 강을 사이에 두고 필사적으로 후퇴하는 병사들. 하지만 다리는 눈앞에서 파괴되고 어쩔 수 없이 강을 맨몸으로 건너야 했죠. 분대장과 그의 동료들은 신병들을 위해 마지막까지 남기로 하는데 Mene tossa yli. Mene! Miten käy? Jätä minut! Rokko! 끝까지 동료를 버리지 않았던 분대장과 그 뒤를 엄호해준 신병들 덕분에 모든 병사들이 강을 무사히 건널 수 있었습니다. 그러나 불과 며칠 만에 1, 2차 방어라인이 무너진 핀란드군은 국가적 위기에 처해 있었고 수도 헬싱키를 사수하기 위해 VKT 라인에서 최후의 결전을 준비하죠. 그리고 그 결과 치열한 공방전 끝에 소련은 핀란드의 공격을 중단합니다. 이번 전투의 결실로 그토록 원하던 소련과의 평화협상도 맺을 수 있었죠. Kunnioitettavat kansalaiset, me olemme ottaneet ensimmäisen askeleen teidän palauttamista suuren itäisen naapurimme kanssa. Suuri itäinen naapurimme. Olemme me katsoneet velvollisuudeksemme täyttää neuvostohallituksen ja osoittaaksemme siten vilpittömän rauhan tahtomme. 비로소 핀란드와 소련과의 전쟁은 끝을 맺습니다. 하지만 아직 전쟁이 끝난 건 아니었고 또 다른 전쟁이 이들을 기다리고 있었죠. 그렇게 치유되지 않는 깊은 상처와 쓸쓸함을 남긴 채 영화는 막을 내립니다. 이 영화는 겨울 전쟁에서 잃었던 핀란드 영토를 되찾기 위해 소련과의 전쟁을 다룬 영화입니다. 핀란드는 오래전부터 스웨덴에 속해 있던 나라였지만 1809년 나폴레옹과의 협의를 통해 러시아 제국에 병합되어 100년 넘게 지배를 받게 됩니다. 하지만 1899년을 기점으로 핀란드에 대한 러시아화가 빠르게 진행되면서 핀란드는 독립에 대한 열망으로 가로차게 되죠. 그리고 1917년 10월 러시아 혁명으로 재정이 무너지자 그 혼란을 틈을 타 핀란드는 독립을 선언하고 국가로서 인정받게 됩니다. 그러나 이념 갈등은 핀란드를 비껴가지 않았고 이것은 핀란드 내전으로 번지고 말죠. 치열한 내전 끝에 결국 백군의 승리로 끝이 났지만 소련과 정반대의 결과로 출발전부터 어긋난 관계가 되어버리고 맙니다. 사실상 홀로 사회주의 국가였던 소련은 자신들로부터 떨어져 나간 폴란드와 발트 3국 그리고 핀란드의 영토와 맞대고 있는 나라로서 국가적 안보에 매우 위협적인 존재들로 다가왔죠. 더 나아가 다른 강대국이 그들의 영토를 발판 삼아 소련을 위협할 가능성도 얼마든지 있었습니다. 특히 소련의 제2의 도시 레닌그라드는 핀란드의 국경과 매우 가까웠고 발트해와 핀란드만을 통해 레닌그라드를 공격할까 늘 불안했었죠. 그야말로 핀란드는 지정학적 위치 때문에 눈의 가시 같은 존재였습니다. 그리고 1939년 세계를 놀라게 한 독일과 소련의 불가침 조약이 체결되고 비밀 조항에 의거 폴란드를 단숨에 삼켜버리고 마침내 소련은 핀란드를 침공하기 시작하죠. 바로 이것이 1차 핀란드와 소련과의 겨울 전쟁입니다. 이번 겨울 전쟁에서 소련이 승리하긴 했지만 핀란드를 완전 굴복시키진 못했고 완강하게 저항한 핀란드는 소련과의 평화협정 끝에 일부 영토를 내어주긴 했어도 소련의 속군만큼은 피할 수 있었죠. 하지만 소련은 여기서 그치지 않고 핀란드에 대한 이런저런 간섭과 부당한 요구를 해왔고 이후 독일의 북유럽 침공과 발트 3국이 소련에 병합되는 등 핀란드 입장에서는 모든 게 악순환이었습니다. 이때 점점 고립되어 가고 있는 핀란드에게 도움의 손길을 건넨 한 사람이 있었습니다. 바로 히틀러였죠. 마지못해 악마의 유혹을 받아들입니다.
그리고 1941년 6월 독일의 소련 침공이 시작되고 핀란드도 전쟁 준비에 돌입하죠. 이것이 2차 핀란드와 소련과의 계속 전쟁입니다. 바로 영화는 이 시점부터 이야기가 시작됩니다. 영화 언노운 솔저는 핀란드의 작가인 베이네 린네가 쓴 동명의 소설이 원작이며 실제 계속 전쟁에 참전했던 인물로 전쟁의 참상과 그 경험을 바탕으로 쓴 소설이라고 합니다. 개봉 당시 핀란드 역사상 가장 많은 제작비가 투입됐고 동시에 역대 흥행 수입에서도 최고 기록을 갱신한 작품입니다. 영화는 핀란드와 소련과의 전쟁을 다루고 있으며 우리가 흔히 봐왔던 여타 전쟁 영화와 확연히 다른 모습을 보여주고 있습니다. 이전 영화에서 보지 못했던 생소한 전쟁터, 그리고 타 영화처럼 영웅주의보다는 무능한 간부들의 비판적인 시각에 큰 비중을 두고 있죠. 영화는 CG 하나 없이 촬영한 만큼 전투씬은 비교적 사실적으로 표현하고 있으며 당시 핀란드군이 얼마나 열악했고 어떻게 전쟁을 치렀는지 영화를 통해 잘 묘사하고 있습니다. 다만 생소한 핀란드 전쟁인 만큼 악마라 표현했던 독일과 왜 손을 잡을 수밖에 없었는지 핀란드의 역사를 모르고 본다면 영화를 이해하는데 어렵다는 부분이 다소 아쉬움으로 남습니다. 그렇게 최악의 상황에서도 최고의 결과를 얻으려고 했던 핀란드. 비록 전쟁에서 패하긴 했지만 현명한 외교력을 바탕으로 전쟁 기간 동안 유럽 국가에서 외국에 점령되지 않는 나라는 핀란드가 유일했고 영화의 제목처럼 무명 용사들의 수많은 희생이 있었기에 가능했음을 영화는 마지막까지 강조하고 있습니다. 약소국이었지만 강대국들 사이에서 어떻게 살아남는지를 여실히 보여주는 영화 언노운 솔저 강력 추천드립니다. 영화 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리면서 세븐나이트 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.